3 mēneši Maidana laukumā atstājuši nospiedumus Ukraiņu sejās. Cīņa, kas sākās kā domstarpības par Ukrainas nākotnes perspektīvām, izvērtās par asiņainu slaktiņu. Gāja bojā teis 100 cilvēki. – 20. februāris bija baisākā diena Maidana vēsturē. Pēc 3 mēnešu emocionāliem strīdiem laukumā izlija asinis. Neidentificēti spēki apšauja gan vienā, gan otrā pusē stāvošos. Vēsture Kijevas ielās rakstās ātrāk nekā jebkur citur. Sērām nepietiek laika. Gaiss trīsuļo no saspringzinājuma. Я теж підтримую Віталія в ім'я України. Слава Україні! Брати і сестри! Aleksandrs Turčinovs ir Ukrainas pagaidu prezidents. Viņam vajadzētu būt ietekmīgākajam vīram Ukrainā, bet tā nav. Lielāka ietekme ir pūlim Maidanā. No savu priekšteču Viktoru Janukoviču Turčinovs mantojas izlaupītu kasi un tankus pie Krievijas robežas. Bet smagākais mantojums ir dziļa tautas neticība jebkurai varai. Я разом з багатьма із вас не пропустив жодного штурму і був тут. Тут, коли атакував Майдан. Коли пилав будинок профспілок, я з цієї сцени звернувся до жінок. 20 метрів залишалось до Беркуту. Я попросив їх піти з Майдану. Жодна людина не пішла. Друзі, багато людей, які зараз кричать, вони не були на Майдані тоді, але зараз хочуть виглядати героями. Герої ті, хто полягли за Україну. Maidana veterāni neuzticas nevienam politiķim. Uzticību rājas tikai tie, kurus viņi redzējuši sev līdzās cīnoties pret Berkutu. Radas deputātus, kas bijuši opozīcijā un tagad varēja vadīt valsti, nežēlīgi izsvilpja. Віце-прем'єр-міністр регіональної політики Володимир Гройсман. Мер міста Вінниці, якщо хтось не знає. Віце-прем'єр Oleksandrs Sīčs. Jaunais prezidents Turčinovs vēlas saņemt Maidana atbalstu jaunajai valdībai. Tomēr spriedze ir tik liela, ka balsojuma vietā nāks atskaņot Ukrainas himnu. Šis Ukrainai lielo iespēju laiks. Cilvēks, kurš iepriekš Maidanā šeit vadīja pasākums un teica, tagad grasās kļūt par kultūras ministru. Міністр культури Євген Ніщук! Ну, не продовжуйте. Не продовжуйте. Cilvēki neizklīst. Viņi pieprasa savus varoņus ministra amatos. Katram tie ir savi. Я дякую долі, що в мене знову Neder pat slavenais moceklis, automaidana līderis Dmitrijs Bulatovs, kurš uz nedēļu bija nonācis nezināma bandītu kūstā. Зважаючи на те, що зі мною відбулось, Viņš nesot bijis klāt ielu cīņās, tādēļ Maidans viņam neuzticis. суспільство. Мы начинали как автомайдан все вместе. Вот. После этого начали собираться какие-то кучи денег, которые непонятно куда шли. Вот. Начала собираться партия Автомайдан, несмотря на то, что изначально мы все договаривались, когда собирались, что мы не идем в политику. Від свободи, від диктатури до свободи.
везде, не по Є границе, багато пожалуйста. несправедливості в нашому суспільстві. И удрал в Германию Наприклад, к тете. Україна Это не незалежна. За Valdības зловживання, sastādījuši izraisīt, jau grasās izraisīt kautiņu pašā Maidana laukuma що malā. стосується Бельців. Uz skatuves laužas dažādas politiski militārās grupas - auto uzraugs, labējais sektors, Afganistānas veterāni. Katrs grib savu ministru. Дякуємо. Ne tādēļ stājāmies pretī lodēm, lai politiķi mums uzspiestu veco varu. Мы довольны нашим министром наш Мехин министр. Петр Николаевич. Он- Мы довольны. Мы хотели консультаций других. Они хотели кулуарно что-то сделать. Мы не дали этого. Мы, Мехин Петр Николаевич, мы узорили его, министр обороны. А что они хотели? Они хотели Куницына от партии удар. Мы этого не позволили. Значит, афганец будет. Он тоже афганец, и Куницын афганец. Но это достойнее, он с первого до последнего дня он с нами был. Он с нами здесь на баррикадах был. Громадо. Līdz 21. februārim opozīciju pārstāvēja Arsenijs Jaceņuks, Vitālijs Kļičko un Oleks Kjagņibuks. Я уверен, что наше следующее задание — сформировать правительство, которое сможет вывести Украину с этой тяжелой экономической ситуации. Перед нами стоит множество задач на сегодняшний день. Хочу спросить, как будет формироваться новое правительство? Будете ли подчинены какие-то партии из Майдана, правый сектор, или только эти три будет? Ну, правий сектор – це не політична партія, правда? Ну, я не знаю, может быть, Ну, да. тому я вам, ну, та не може бути, а так, да. Насправді, згідно сьогоднішнього рішення, в нас тепер в Україні нова конституція, і уряд буде формуватися після створення коаліції в парламенті, яка буде пропонувати кандидатури в склад уряду. Хто війде в ту коаліцію, поки що невідомо. Я, наприклад, на 99% можу сказати, що «Свобода» швидше всього не буде брати участь в цій коаліції. Tagad viss ir mainījies. Īstā vara ir Somo Borons līderim Andrejam Parubijam un otram neformāla militārā grupējuma labējais sektors vadonim Dmitro Jarošam. Vairāk kā 10 000 vīru no abām tautas armijām kontrolē valsts iestādes un milicijas nodaļas. Jarošs sev uzskata par Ukraiņu otrā pasaules kara mežabrāļu komandieru Stepana Banderas sekotāju. Labējā sektora kaujinieki nesā nevis zili dzeltenos Ukrainas, bet gan sarkani melnos Benderoviešu karogus. Viņiem ir savs kaujinieku rekrutēšanas tīkls. Bez šo abu vīru, Parubija un Jaroša svētības, Arsenijs Jaceņuks nebūtu kļuvis par premjerministru, bet Kjagņibuka partija Brīvība nedabūtu 3 ministru amatus. Nepaveicās bokserim Kļičko. Jaunie varsvīri viņu un visu viņu partiju nolēmuši atstāt bez reālām varsvirām. Віддай нам мікрофон, щоб ми задавали питання. І давай відповідь усім, бо там також чекають на ту відповідь. Зараз я чую тебе нормально. Слухай уважно. І не кричи, будь ласка. Pasaules čempionam boksā un partijas UDAR līderim paliek vienīgi cerības prezidenta vēlēšanās izkonkurēt Jūliju Timošenko. Uz barikādēm vēl nav novāktas sadegušās riepas, kad jau sākusies vēlēšana kampaņa. Jūlijas Timošenko partija Tēvzeme izplatusies pa visu ielu. Мы наконец-то дождались освобождения нашего лидера, которого мы верили до последнего. И теперь наш народ в надежных руках. И мы верим, все будет по-новому. Новая власть, справедливая, честная. И что люди по-человечески заживут. И мир будет, мир. No rītiem Maidans ir kā skudru pūznis. Centrālā Krešķatņika iela ir norobežota ar barikādēm. Gājējiem un transportam atstāta neliela sprauga. Tādēļ satiksmes regulētājiem ir ko noņemties. Коридор сделали, коридор! No iebrauktuves protesta centra teritorijā līdz Neatkarības laukumam ir aptuveni kilometrs. Tas ir piepildīts ar simtiem telšu.
Katrā dzīvo savu kaujinieku kopienu, kas pakļaujas sotņieku komandierim. Дякую. Звідки будете, панство? Звідки? Ви? Звідки? Iz Rīgas, Latvijas. Latvija? З Латвії. О, Латвия. Кавказ. Тоже Кавказ, конечно. А куда? С Грузии. Грузija? Конечно. Вот так. Конечно, молодцы. Молодцы. Не то слово, что у вас супер. Давно уже здесь? Уже 3 месяца здесь, дорогой. 3 месяца здесь, Да, 3 месяца. И буду сидеть до конца, пока его не уничтожу я. Давай, зайди. Вот это Беркут кидает. Мы его отняли. Да, скотины они, сволочи. Вот это их паразиты, что детей убивают, разрывают. Тротил, да? Да, тротил. Вот это вот тротил, все вместе она идет. Видишь, кухня. Майор лично, офицер достреливал уже лежащих наших пацанов. 17 років, 16 років дітям. Это наши пацаны, это наши дети. 16 лет, 17 лет. Что ты представляешь, это что такое? Ребята, вы мне как родные. Рига, латыши с нами. Много ребят, если меня увидите по телевидению, я служил. Привет, Цедерс, Айварс, потом Пукитис, Иманс, потом многие латыши. Вот, я знаю, что вы душой с нами сейчас в Украине. Чуешь, бабушке тоже привет дай. Привет всем. И бабушке тоже. Sergejs ir Maidansargs no Tveras. Viņš ir Krievijas pilsonis. Kijevā jau 2 mēnešus. Samā Barons viņu pieņēmuši kā savējo un iesaistījuši cīņās ar Berkutu. Tagad nolikuši sargāt. Я не за партии, не за что-то стою. Я стою за вас стою. Просто за народ. Я знаю то, что домой я не вернусь, я не могу, я не знаю. Я боюсь вернуться домой. Это я прямо скажу. Потому что я не знаю, я уже, наверное, как уже морально, мысли не так, наверное, скорее всего. Но я люблю Украину, я люблю Россию. Я буду стоять за то и за это. Samā Barons loģistikas sistēma nodrošina arī regulāras cigarešu piegādes maidaniešiem. Viņi ar džipiem izvadā riepas, kurš šķiet visu laiku ir par maz. Nāk ar vien jaunu cilvēku uz palikšanu, lai naktī Maidans nepaliktu tukšs. Ik pa brīdim no skatuves skan valsts himna. Cilvēki sastingst un dzied līdzi. Slava Ukrainai, varoņiem slava ir maģiski vārdi. Tie palīdzēja arī Jūlijai Timošenko izkļūt no kādas nepatīkamas situācijas. Pie lidostas viņas automašīnas korteža aizturēja maidanieši un pieprasīja paskaidrojumus, kādēļ viņas limuzīnas un apsardzes džipi braukā pa zālāju. Pietika politiķei nokliekties Slava Ukrainai un visi kļuva par draugiem. Uz skatuves tiek kareivīgākie maidanieši. Aleksandrs Poļišķuks ir atbraucis no Dobrātovas ciemu Rietumu-Ukrainā. Ні одна міліція не здатна схопити народ. Viņš ir bruņojies līdz zobiem un gatavs mirt par dzimteni. Засудити народ. Имею разрешение на оружие. Я охотник со стажем. И знаю, как пользоваться оружием, знаю, как себя вести в ситуациях разных. Это охотничий патрон? Да, да. У вас прибор тоже самой? Ружье тоже. Я вот показывал, у меня разрешение на ношение оружия. Все официально, я не бандит. А я клянуся вам боронити вас
достатньої краплі крові, достатнього подиху. Ви вірите мені? І хай мені допоможе сам Господь Бог. Амінь. Слава Україні! Молодець! 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 Lai apsildītu visu Maidanu, vajag tonnām malkas. Lai uztaisītu ēst, simtiem pavāru. Plus vēl daudz smaidīgi Kijevas meiteņu, kas izstaigā kilometrus, lai katru sāmo bronzu pabarotu. Хоч одну візьміть. Давайте я візьму. Все, дякую. Degmaisījumu Maidanā ir tik daudz, ka varētu nodedzināt visas apkārtējās ēkas. Tuvējās ielās nav palicis neviens bruģakmens, kas nebūtu sagatavots kaujai. Латышам привет! Я в Риге работал в 87 году. Присоединяйтесь к нам, я вас люблю. Правда, вы молодцы. Еще в 90 каком году перешли, сразу коммунистов выгнали. Молодцы. Ригу помню. Привет вам, свободная Литва. Латвия и Литва тоже. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай meni. Nošauto un līdz nāvei piekauto piemiņu notiek 4 dienas. Katru vakaru caur Maidana laukumam iznes kritušos. Tas uzkurina cilvēkus. Viņi ir gatavi atriet bojā gājušos. Lūkšanas nomierina. Uz Maidana skatuves pastāvīgi atrodas garīdznieki. Viņi arī dežūrē pie barikādēm. Святого Духа просим, да пребуде з нами тепер. Погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Vislielākais niknums cilvēkiem ir par snaiperu upuriem. Ielu cīņās bija zināms spēles noteikumi. Cilvēki rēķinājās, ka iet kauties pret bruņotu berkutu armijnieku. Taču pret snaiperu lodēm aizsargāties nevarēja. Tās cāršauja dzelzbetona stabus. С цієї сторони, з тої сторони, зніміть, будь ласка. Зроблено на виліт. А когда это было? Да вот, сегодня. Это было сегодня. Штурм як був это самое. Штурм утром, возле 10-11 часов утра. Это здесь погибли наши молодые
граждане Украины, люди. 10 минут назад уже. По 16 лет, по 17, Ну вот по 30. понесли ж, да. Да ты что? Я видел. Чужо? Вот тут вот застрелили. Тільки що, Понесли ж вот минут 20 назад. Оці застрелили? А кто? Ну а вы точно думаете, что это Беркут? Потому что, ну это снайпер, точно. Это Нет, снайпер, это да, снайпер, понятно. естественно, Снайпер но или это... автомат, а или как автомат, там, я не или знаю. что это? Не, Тяжело это, сказать. эту толщину 7,62. Может, такой. Ну посмотрите. Она даже, она броню даже пробьет. Да. Хлопчики, тут снайпера, хуярил, тільки що зробили одно. Internetā noplūdušās snaiperu rāciju sarunas iespējams liecina, ka bijusi vismaz vairāk kā viena šāvēja komanda. Cilvēki ar tēmekļiem bija izvietojušies gan Maidana laukuma ēkās, gan blakus prezidenta pilī esošajās ministrijās. Все наблюдаем. Отель «Украина» основа. Крыши зданий высотных приоритет. Улица Грушевского. Те, кто правее к Феликсу, наблюдают Грушевского. Как принято? Дело на жестяной крыше. Увиделся стрельба. Стрельба с района баррикад. Справа от украинского отеля «Украина». Кто стрелял? Наши не работает, поэтому на крыше он без оружия. Плюс палац ушел. По нему кто-то сработал, не мы. Левый угол гостиницы «Украина». Влево 2000-е. Красная крыша. Сейчас спрятался человек. Сейчас периодически поднимается. Nākamajā dienā pēc traģiskā slaktiņa Janukoviča pilī vēl bija palikuši bruņoti vīri. To apsargāja 120 dienvidu Ukrainas pilsētas Hersonas iekšējā karaspēka daļas numur 3056 karavīri. Viņi bija vieni pret lielo Samoboronas armiju, kas no Maidana laukuma pamazām pietuvojās prezidenta pilī. Они имеют снайперов. Да. Они там сейчас? Draudēja izcelties jauna asinspirts. Iespējams, ka to novērs viens cilvēks. Я бывший майор милиции, ушел из МВД Украины 10 лет назад во время оранжевой революции. Служил в ООНовской полиции 1,5 года, поэтому у меня берет миротворца. Вот. Ну и здесь я фактически просто веду информационно-образовательную работу среди милицейского персонала, внутренних войск по поводу недопустимости применения оружия и насилия в отношении протестующих. Pāvels Skala tagad ir no Maidana. Viņš redz, ka nav neviena cita, kas ar militāristiem varētu runāt viņu valodā. Tādēļ dodas pretim automātiem. Он говорит, что ближе не подходить. То есть мы представляем для них угрозу. Даже на вербальном уровне, если я с ними общаюсь, это тоже угроза. То есть это даже опаснее, чем, скажем, какие-то применения силовых методов, потому что информационная работа с персоналом органов внутренних дел и внутренних войск это посильнее любого оружия будет. Военных тайн уже не осталось, серьезно, со вчерашнего дня. Сколько еще надо трупов для того, чтобы милиция и войска поняли, что нельзя убивать своих людей? Вас не будут убивать, вас не будут трогать. Я вам это гарантирую. Хотите, сейчас прямо пойдем и просто журналисты все это покажут. Hersonas iekšējā karaspēka komandieris ģenerālis Kirills Gidunovs skaidro, ka galvenā problēma ir ieroču krājumi. Armija baidās pamest cietoksni ar ieročiem, jo pa ceļam var uzbrukt Samoboronas kaujinieki. Vajadzīgas garantijas, ka zaldāti brīvi varēs pamest Kijevu. День добрый, генерал. Да, вітаю. Павло Скала. Что надо? Ничего, просто розмовляємо з вашими військовослужбовцями. Информацию доносим про стані. А можно не снимать? Без меня? Ну да, я просто... Да, мы просто поговорим. То есть мы со стороны. Народ переживает. Хорошо, я людей построю, мені коридор зроблять, щоб я вийшов.
куда вы будете, то есть куда вы собираетесь выезжать, чтобы они понимали, что вы не на Майдан, там никуда, то есть вы куда-то будете валить места постоянной дислокации. Ребята, кто есть из самообороны старший? Срочно! Срочно! Старшего из самообороны! Срочно надо! Связь! Там ничего и нету. Понятно, но они не знают, есть там или нет. Понимаешь, народ сейчас в нервах. Понятно, поэтому они на нервах, вы на нервах, но генерал дал контактное лицо, с которым я на связи. Да, давайте Парубija. Кто готов общаться с журналистами? Štāba ģenerālis deleģējas pārunām savu pulkvedi, kurš sola ieročus nepielietot. Tomēr Pavlo Skalam un maidaniešiem ar pulkvežu vārdu nepietiek. Основная проблема – это вопрос оружия. Но, в чем проблема? Нет, ну как бы они боятся, как бы что, ну как бы вы с оружием куда-то выезжаете, и потом это оружие будет использоваться против них. Смотрите, вы знаете все мои данные, знаете все данные, откуда я и зачем. Смотрите, зачем мне рисковать собой, моими людьми в отношении применения оружия? У меня единственная просьба. Оружие это мое, вы сами понимаете, я не имею права его оставлять, потому что юридически уголовная ответственность. Поэтому, я не знаю, слова моего достаточно будет о том, что оружие не будет применено. Подполковник, нам будет достаточно, понятно, я тоже майор, да, подполковник, но здесь был генерал, да, генерал-майор. То есть, если генерал-майор выйдет и журналистам скажет, что я, генерал-майор, командующий штабом, да, мы выдвигаемся к месту дислокации туда-то, я вам гарантирую, даю слово офицера, что мы эвакуируемся, оружие применяться не будет, мы едем в свои части, оружие будет в оружейках, и мы не будем его никаким образом использовать. Это будет слово офицера, слово генерала, ваше как бы слово меня не вызывает никаких сомнений. Поэтому просто сейчас... Pārunām tomēr vajag ģenerāli. Viņš uz sarunām nāk negribīgi, acīm redzam necieš presi. No maidaniešu puses samābaronas komandieris Parubijs nosūtīs savu vietnieku komandieru Žanu. Viņš pieprasa, lai armijnieki ieročus sakrāmē kastēs un novieto atsevišķi, tikai tad laidīs ārā. Они боятся, потому что тоже, ну, понимаете, да, ситуацию, поэтому как бы они хотят, чтобы им обеспечили коридор для отхода. Это обеспечивают сотники в Майдане. Вот. Вопрос, проблема в чем? То есть, как бы все это понимают, что они с оружием. Они оружие стоять не могут, потому что, ну, то есть... Они разгрузятся и отдельно повезут. Окей. Проблема в том, что им надо еще заехать, забрать еще каких-то военных, какие-то части с Подола. Сейчас можно определиться с маршрутом, для того, чтобы не было никаких там каких-то, ну, то есть все моменты решаются. Не знаю, сейчас буду разбираться. Сейчас буду разбираться. Хорошо. Человек, Василій, я зрозумів. авторитет Та для того, щоб вас... бажаю. Ну, от зніміть, щоб люди не підходили, я вас попрошу. От зніміть. От ми говоримо про одне, а виходить інше. Зараз питання в тому, що тут насильства жодного не буде. Питання в тому, що є зараз певне непонімання, как бы, наличие информации, сейчас это как бы важный процесс. Вот лидеры как бы, службы безопасности Майдана, тоже познакомьтесь, Жан, генерал Плохута. То есть вот сейчас можно обсуждать маршруты, как сотни самообороны будут обеспечивать отход и тому подобное. То есть... Ні, чекайте. Генерал, ваши сейчас... Так перемови не ведуться і ніхто так не робить. Окей. У мене люди стоять, у нього також люди. Окей, да, давайте. Ви військові люди, ви вирішили тут пропіаритися, на нас із ним. Ні, давайте зараз, я так розумію, що вам зараз медіа, тобто, ну, зараз зайві буде, так? Звісно, відповідну команду. Застосовувати зброю ми не збираємося, бачите, що всі озброєні. Але я вас попрошу, щоб не було ніяких провокацій в нашу сторону. У мене вже достатньо поранених, у мене достатньо загиблих військовослужбовців і стану військовослужбовців такий. Малейша провокація, малейша спічка, буде біда. Буде біда. Ми всі громадяни України, ми не хочемо ніяких жертв більше, які були ні з одної сторони, ні з другої. Якщо ми йдемо демократичним шляхом, так? Скільки маршрутів? Я з вами поговорю. Без преси, вони ж теж повинні розуміти. Колеги, дайте нам поговорити. Бо це дійсно зараз треба солдат відвести. Солдат не треба теж питати. Якщо ви хочете, щоб щось було спокійно, значить ви просто заважаєте, ви це повинні розуміти. Для того, щоб не застосовувалася сила ні з одної, ні з іншої сторони.
Тобто готові самооборона Майдану забезпечити відхід на Харків, Готові Запоріжжя? і ми, і вони застосовують зброю. Janukovičs bija aizbēdzis un pie Kijevas domas novietotās revolūcijas klavieres sāk skanēt diennakti. Turpmākajās dienās samooborona izplešas pa visu Kijevu. Tautas aizsardzības spēki ieņem Janukoviča Mežigoras pili, nostiprina pozīcijas pie pilsētas robežām, kopā ar miličiem regulē satiksmi. Samooborons apsargā milicijas iecirkņus, lai kāds dumpinieks nenodarītu miličiem pāri. Šī iecirkņu Sotņika vienību vada komandieris vārdā Байкерс. Байкер? Байкер, да. Да, по-майдановски меня зовут Байкер. Это странно, такое украинское время. Мы поначалу боялись преследований власти и познакомились по кличкам. Вот, и долгое время даже не знали, как мы, по-настоящему нас зовут. Вот, а сейчас это уже традиция. И обращаться по имени как-то вот даже уже странно звучит. Savukārt milicijas apsargus steidz pabrot Kijevas pavārs. Pusdienās atnes sviestmaizes, tagad zupu. Зайчик, давай. Давай следующий. Мне чуть-чуть. Один раз. У вас сюда зайти, если вам нужно в туалет или что. А? Пускай. Потому что если... Не, ну це життя. Если Не, пускай. нужно, то я могу оставить свій адрес і можете прийти. Я тут недалеко. Не, пускай. Треба, я ж їй кажу. Іди срочно тут зятя вибирай. А чого ви з вазу не казали? Так ось о, мій товар. Очі вже стоїть, вишикувалася. Ось товар. Kijevā Maidans uzvarēja. Uz naža asmens šobrīd ir cilvēku dzīves Dienvidu Ukrainā. Tur Krievija dod pretsitienu. Krimu kontrolē Krievu tanki. Iebilst pret Krimas pievienošanu Krievijai ir bīstam dzīvībai. Doņetskā ik pa brīdim varu pārņem cilvēki, kliedzot Krievija, Putins. Konfliktā iesaistās arī lielvaras. Krimas virzienā dodas ASV karakuģi ar 600 īpašu uzdevumu kaujiniekiem. Ukraiņu un Krievu armijas gatavojas karam.
Uz naža asmens balansē visa Eiropa.